अब duodenum हामीले सकिसक्यो है duodenum मैले भनिसकेँ so part of the small intestine consists of duodenum jejunum and ileum so jejunum and ileum roughly they are called jejunum पनि भनिन्छ and duodenum it is a fixed part and fixed upper part of the small intestine which is roughly 25 centimeter long 25 centimeter long tubesहरूमा esophagus stomach as well as duodenum पनि पर्छ अनि त्यसपछि remaining चाहिँ part is known of the small intestine which is a long and mobile part of the small intestine that is known as the jejunum as well as ileum so small intestine extends from the pyloric end and continues as duodenum then continues from the duodenal jejunal flexor and it continues as jejunum and there are folds around and it becomes ileum at the distal part and distal part of the ileum opens into the colon ascending colon or the cecum open sorry cecum open भएर चाहिँ यसले के गर्छ ileocecal valveबाट यो cecum open हुन्छ and that will continue as a large intestine so duodenum and jejunum are the mobile part of the small intestine as it in contrast to the duodenum which was not mobile structure it was retroperitoneal but jejunum and ileum are not retroperitoneal they are intraperitoneal structure हुन्छ and they are hold with the posterior abdominal wall via mesentery hold गर्छ mesentery is just a fold of peritoneum which is holding the jejunum as well as ileum as a result of which they are the mobile structures so के हुन्छ नि it is suspended from the posterior abdominal wall by the mesentery so this is the jejunum as well as ileum and this is the posterior abdominal wall and it is holded from the posterior abdominal wall by the mesentery and this is the mesentery हामी हेरिरहेको छ and this is jejunum and ileum jejunum so duodenum was retroperitoneal and this is the part duodenal jejunal flexor बाट jejunum open भयो अनि यसरी आएको छ so the length of the jejunum and ileum is roughly 6 meter or 20 feet जति भन्छ so total length is 20 feet so it is placed in numerous coil को रूपमा present हुन्छ अनि त्यसपछि the proximal 2/5 part of this is the jejunum and the distal 3/5 part is the ileum so proximal 2/5 part जुन छ that forms roughly 8 feet जति हुन्छ that is the jejunum and the distal 3/5 part is the 3/5 that is the 12/5 and 12/5 feet and that forms the ileum अब jejunum चाहिँ कहाँ हुन्छ we can divide the stomach into 4 quadrants and the 4 quadrants can be divided via the यो जुन vertical line देखिरहेको छ नि that is from the linea alba so mid line तिर हुन्छ linea alba and this is the transverse line जुन हामी हेरिरहेको छ यो transverse line at the level of the umbilicus हुन्छ so this divides the quadrant into roughly 4 stomach into 4 quadrants roughly 4 quadrants and the 4 quadrants हरूमा चाहिँ हाम्रो के पर्छ नि left upper quadrant हुन्छ left right upper quadrant हुन्छ right lower quadrant हुन्छ अनि यो चाहिँ left lower quadrant हुन्छ अनि यहाँ हामी jejunum देखिरहेको छ so jejunum is the content which lies mostly at the left upper quadrant मा it is abundantly present so jejunum and most of their parts lie in the left upper quadrant of the abdominal cavity अनि jejunum लाई हामी जहिले फिल गर्दाखेरि in anatomical specimen मा फिल गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ it is खाली हुन्छ क्या so it is empty tube अनि it is also wider than the ileum will come into the difference मा अहिले भनिहाल्छु so it is also wider and thicker than the ileum and talking about the 9 regions at the abdomen and त्यो 9 वटा region मा चाहिँ के हुन्छ it mostly lies at the umbilical region मा हुन्छ whereas ileum lies at the hypogastric which is right iliac fossa तिर लागेको हुन्छ के अब mode of the blood supply कुरा गर्दाखेरि jejunum अनि ileum जुन छ they are supplied by they are derived from the foregut हैन they are from the midgut बाट derive so foregut बाट हाम्रो के डिराइभ भइरहेको थियो भन्दाखेरि स्टोमक पनि डिराइभ भएको थियो as well as के भन्छ नि duodenum को अप्पर पार्ट है which was upper to the major duodenal papilla भन्दा माथिको पार्ट चाहिँ foregut बाट भएको थियो अब blood supply of the यो जुन jejunum छ jejunum को blood supply as it is derived from the midgut so midgut को artery that is the superior mesenteric artery बाट यसको ब्लड सप्लाई भएको हुन्छ and the superior mesenteric artery बाट just simple छ क्या jejunal artery आएको हुन्छ क्या अनि also यहाँबाट ileal arteries हरू आएको हुन्छ so roughly maybe 10 to 15 or 10 to 15 जति arteries हरू आएको हुन्छ अनि त्यो artery हरू चाहिँ from the superior mesenteric artery बाट main branch हरू आएको हुन्छ अनि त्यो artery हरूले चाहिँ के गर्छ नि यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ arcades हरू बनाएको छ क्या arc हरू बनाएको छ and these arcs are known as arterial arcades हुन्छ क्या अनि यो arcades हरूले चाहिँ के दिइरहेको छ भन्दाखेरि एउटा branchहरू which are unbranched single branchहरू जस्तो structure there these are known as vasa recta and यो vasa recta बाट ultimately they are supplying the jejunum
So the mode of the blood supply is via the jejunal arteries, branch of the superior mesenteric artery. किनभने मैले भनिसकेँ they are derived from the midgut and midgutबाट आएको हुन्छ. Between the layers of the mesentery यसमा चाहिँ present भएको हुन्छ and divides into number of branches known as arterial arcades मा divide हुन्छ. So this is the superior mesenteric artery. यहाँबाट number of jejunal arterial branchहरू आएको छ अनि यिनीहरूले arc बनाएको छ. This is known as arterial arcades, and from the arterial arcades we can see here these are the vasa recta, and vasa recta supplies the duodenum, which lies within the mesentery, between the layers of the mesentery. So from the terminal arch straight vessels arise, and यो terminal arch बाट हामी हेरेको छ straight vessels हरु आइराछ. यसलाई चाहिँ के भन्छन् vasa recta भन्छ के. अनि jejunal arteries हरुले चाहिँ के भन्छन् एक देखि दुईवटा arterial arcades. In contrast हेर्दाखेरि this is the jejunum, this is the ileum है. So यता superior mesenteric artery gives rise to arterial branch as well as jejunal branch. Jejunal branch हरुले के बनाएको छ arcades हरु बनाइराछ. यो arcades हरु यहाँ एउटा छ, यो चाहिँ दुईटा रोमा प्रेजेन्ट हुन सक्छ. सो रफली 1 or 2 रोजमा प्रेजेन्ट हुन्छ के. सो द arterial arcades formed by the jejunum are roughly 1 or 2 rows, and from the arterial arcades straight vessels arise. These are known as vasa recta, which supply the duodenum, right? So we can see here this is the superior mesenteric artery, and from the superior mesenteric artery these are the jejunal branches forming the arcades, and arcades can be 1 or 2 in rows, and they are from the straight branches arise जसले चाहिँ के गरिरहेछ भने vasa recta बनाएको छ, and ultimately it lies in between the layers of the mesentery and यसले चाहिँ सप्लाई गरिरहेको छ jejunum. As well as यो चाहिँ हामी के देखिरहेको छ, this is the superior mesentery भयो, and from here we can see the ileal branchहरु आइरहेको छ, अनि ileal branchहरुले चाहिँ के गरिरहेको छ arterial arcades बनाएको छ. यहाँ दुईटा देखाएको छ, but roughly 3 to 6 नम्बरमा हुन्छ कि arterial arcades formed by the ileum, अनि त्यहाँबाट पनि straight branchहरु आएको हुन्छ vasa recta, अनि जसले ileumलाई सप्लाई गरिरहेको छ. But distal part of the ileum is not supplied by vasa recta, so straight branch हुन्छ. Which I'll come in a second. अब के हुन्छ jejunal vasa recta यो भनिसके. अब अरु कुरा के peculiarity छ भन्दा यो vasa recta को लेन्थ जुन छ नि है, that is roughly 4 cm long. This end artery is roughly 4 cm long. अनि हामीले यहाँ देखिरहेको छ this is from the के हुन्छ superior mesenteric artery. यहाँबाट कुन ब्रान्च आइरहेछ भन्दाखेरि jejunal branch आइरहेछ. They are forming longitudinal they are forming the arcs known as the arcades, and यो चाहिँ दुईटा छ रोमा, so they are 2 in rows, and from their terminal artery known as straight artery, that is the vasa recta आइरहेछ, and vasa recta is roughly 4 cm long and supplying the jejunum, right? So and talking about the distribution of fat in mesentery of the jejunum, we can see in between यो भनेको एउटा vasa recta, यो अर्को vasa recta. In between the vasa recta we can see a rectangular window. It is translucent किनभने the fat distribution in case of mesentery को कुरा गर्दाखेरि it is mostly distributed towards the root as compared to the periphery. So periphery मा हेर्दाखेरि they are mostly translucent, but at the root they are opaque. So the fat distribution is more along the root of mesentery, and translucent windows are found in between vasa recta. So in between the vasa recta we can see a translucent window which is roughly rectangular inside. Coming to the ileum, so ileum is roughly 3.5 cm wide compared to the jejunum, which was roughly 4 cm wide. Ileum is 3.5 cm wide. It is thin-walled, whereas jejunum was a thick-walled structure, and ileum is less vascular than the jejunum, and jejunum was more vascular than ileum. And filling the ileum, it is loaded, and jejunum like feel गर्दाखेरि चाहिँ it was feeling like it was unloaded, so खाली structure जस्तो लाग्थ्यो, तर ileum चाहिँ हुन्छ है. अब again quadrantsहरुमा हेर्दाखेरि so ileum mostly occupies the right lower quadrant of the abdominal wall, so abdominal cavity, sorry, and mostly the ileum lies in the right lower quadrant of the abdominal cavity मा lie गर्छ. यहाँ देखिरहेको छ है. अब कुरा गर्दाखेरि अब कुन रिजन म अघि नै भनिसके है, that lies in the के हुन्छ भन्दाखेरि it mostly lies in the hypogastric as well as right iliac fossa तिर in case of 9 रिजनहरु कन्सर्न गर्दाखेरि त्यतिर प्रेजेन्ट हुन्छ. सो मोड अफ ब्लड सप्लाई अफ इलियम यो मैले रफली भनिसके. सो इलियम को के हुन्छ फ्रम द सुपेरियर मेजेन्टेरिक आर्टरी, त्यहाँ इलियल ब्रान्चहरु पनि आएको हुन्छ, एन्ड फ्रम द इलियल ब्रान्च है, सो इलियल आर्टरीज आर द ब्रान्च फ्रम द सुपेरियर मेजेन्टेरिक आर्टरी अन द लेफ्ट साइड, एन्ड इट डिवाइड इन्टु नम्बर अफ ब्रान्चेस. सो यहाँबाट हामी हेरौँ सपोज सुपेरियर मेजेन्टेरिक आर्टरीबाट यहाँ आइलियल ब्रान्चहरु आएको छ, अनि आइलियल ब्रान्चहरुले चाहिँ के गर्छ नम्बर अफ ब्रान्चेसमा फर्दर डिवाइड भएको हुन्छ, एन्ड द्याट ब्रान्चेस आर फर्मिङ आर्क लाइक स्ट्रक्चर known as arterial arcades, and these arterial arcades are more than 3 in a row, right? So 1 2 3 or more than 3 to 6 सम्म जति हुन्छ है रफली कुरा गर्दाखेरि 3 or more in a rows and of arterial arcades, and from the arterial arcade we can see the vertical branches are coming, straight branches, and these branches are known as vasa recta, and your vasa recta as compared to this vasa recta are smaller, and which was roughly यता jejunum 4 cm थियो, and यसमा चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 1.25 cm long, right? So blood supply of the
Ilium is also from the branch of superior mesenteric artery, and it divides into number of branches of arterial arcades, and from the arterial arcades, smaller 1.25 centimeter long vasa recta arising. And so यो सुपर मेजेन्ट्रिक आर्टबाट जेजुनल अनि आइलियर आर्टरिजहरू आइरहेको थियो, विच वर 12 देखि 15 वटा हुन्छ नम्बर, अघि मैले भनिसकेँ। र एन्ड इट सप्लाइज द ओन्ली द मोबाइल पार्ट अफ द स्मल इन्टेस्टाइन, द्याट इज द जेजुनम एन्ड द आइलियम, बट द डिस्टल पार्ट अफ द आइलियम है, द टर्मिनल 10 to 12 सेन्टिमिटर अफ द आइलियम, इट इज सप्लाइड बाई आइलियर ब्रान्च अफ आइलियोकोलिक आर्टरीले सप्लाई गरेर हुन्छ। आइलियोकोलिक आर्टरी सप्लाइज द दिस इज द आइलियोकोलिक आर्टरी विच इज सप्लाइङ द it is supplying the terminal part of the ileum, right? So roughly 10 to 12 centimeters supply गरेर हुन्छ। अब डिस्ट्रिब्युसन अफ फ्याट इन मेजेन्ट्री अफ आइलियम, अब जेजुनमको कुरा गर्दाखेरि जेजुनममा चाहिँ फ्याट वाज मोस्टली डिस्ट्रिब्युटेड अलङ द रुट अफ द मेजेन्ट्री, बट यसमा चाहिँ फ्याट इज युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड अलङ द होल ब्रेथ है। सो यसमा चाहिँ यो ट्रान्सल्युसेन्ट विन्डोहरू चाहिँ देखिँदैन है। सो अघि जसमा उसमा चाहिँ के हुन्छ, यो विन्डोहरू रेक्टेङ्गल यसमा छ, बट दिस विन्डोज आर नट ट्रान्सल्युसेन्ट, बट एज कम्पेयर टु जेजुनम इट वाज ट्रान्सल्युसेन्ट विन्डो इन बिट्विन द भासा रेक्टा है। सो यो भनेको चाहिँ सुपेरियर मेजेन्टेरिक आर्टरी आयो, यहाँबाट आर्टियल आर्केस वी क्यान सी 1 2 3 4 चारवटा रोहरू प्रेजेन्ट छ, बट 3 to 6 हुन्छ इन नम्बर, जति पनि प्रेजेन्ट हुन्छ 3 to 6 को रेन्जमा। अनि तिनीहरूबाट चाहिँ के हुन्छ 1.25 सेन्टिमिटर लङ भाजा रेक्टाहरू आउँछ, अनि त्यसले तिनीहरूको बिचमा चाहिँ ट्रान्सल्युसन विन्डोहरू देखिँदैन है। सो मेजेन्टेरीको कुरा गर्दाखेरि मेजेन्टेरी इज अ ब्रोड फ्यान सेप फोल्ड अफ पेरिटोनियम, सो इट इज अ फ्यान सेप फोल्ड अफ पेरिटोनियम द्याट सस्पेन्ड द जेजुनम एन्ड आइलियम अल फ्रम द पोस्टर एब्डोमिनल। सो पोस्टर एब्डोमिनल वालबाट चाहिँ के हुन्छ भने मेजेन्टेरीहरूले चाहिँ यो जेजुनम र आइलियमलाई होल्ड गरेर राखेको हुन्छ। इट कन्सिस्ट अफ 2 layers है, एन्ड द 2 borders अफ मेजेन्टेरीमा चाहिँ के हुन्छ, वी क्यान सी हियर दिस इज द फ्री बोर्डर अफ द मेजेन्टेरी एन्ड दिस इज द फिक्स्ड बोर्डर अफ द मेजेन्टेरी, एन्ड द फिक्स्ड बोर्डर अफ द मेजेन्टेरी जुन छ द्याट इज अल्सो नोन एज द रुट अफ द मेजेन्टेरी, एन्ड द इन्टेस्टाइनल ओर द फ्री बोर्डर अफ द मेजेन्टेरी विच इज नर्मली फ्रिल बोर्डर, जहाँ चाहिँ हाम्रो जेजुनम र आइलियमको एट्याचमेन्ट भएको हुन्छ, एन्ड द फ्री बोर्डर इज रफली 6 मिटर लङ है। यो फ्री बोर्डर हेरेको छ, यो फ्री बोर्डर चाहिँ के हुन्छ 6 मिटर लङ हुन्छ क्या, बट यो फिक्स बोर्डर जुन छ नि है पछाडितिर, फिक्स बोर्डर चाहिँ रफली के हुन्छ 15 सेन्टिमिटर मात्र लङ हुन्छ क्या है। सो दिस इज द मेजेन्टेरी विच म fan shape fold of the peritoneum, and that is holding the jejunum and ileum against the posterior abdominal wall. So root of the mesentery, so root of mesentery is roughly 15 centimeter long. So this is the root of the mesentery, which is roughly 15 centimeter long, and it is obliquely attached to the posterior abdominal. So it is not straight के कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो चाहिँ obliquely arranged हुन्छ from the यो duodenal jejunal flexor देखिरहेको छ नि to the इलियोकोलोनिक उता भालतिर, सो त्यतातिर लोकेट हुन्छ क्या, अनि यो डियोडेनल जेजुनल चाहिँ L2 तिर लोकेट हुन्छ, वेराज यो चाहिँ के हुन्छ स्याक्रोइलियक जन्सनमा प्रेजेन्ट हुन्छ क्या है, जोइन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ। सो एक्सटेन्ड चाहिँ अन द लेफ्ट साइड अफ द L2, सो लेफ्ट साइड अफ L2 मा हाम्रो के थियो भन्दाखेरि duodenal jejunal flexor थियो to the right, so sacroiliac. So it is an oblique structure from coming from left side to the right side. So the root of the mesentery is an oblique structure which extends from the left side up to the right side. So this is the left side and here right side ma aira. So it is roughly 15 centimeter long. And yaबाट चाहिँ के हुन्छ नि the frilled border जसमा चाहिँ jejunum र ileum हरु attach भएको छ है. So यो mesentery मा. So what are the structure passing across the root of the mesentery from above downward गर्दाखेरि there is a third part. So this is the root of mesentery, यहाँ देखाइरहेको छ है. So duodenojejunal flexor यो भयो अनि यहाँबाट चाहिँ extend which is on the left side मा छ. यहाँबाट यो 15 सेन्टिमिटर को root of the mesentery चाहिँ extend हुन्छ. कहाँसम्म हुन्छ भन्दाखेरि ileocecal junction. It is left at the level of L2 and it is located at the right side at the level of sacroiliac joint. So त्यसै कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि it is an oblique structure. So structure crossing the root from above downward कुरा we can see here this is the third part of the duodenum. So third part of the duodenum ले यसलाई यसरी यहाँबाट गइरहेछ है, third part of the duodenum. सेकेन्ड मा चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौं, यहाँ एब्डोमिनल एओर्टा आयो है. त्यसपछि हामीले के देखिरहेको छौं, इन्फेरियर भेना काभा. त्यसपछि यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि लेफ्ट गोनाडल राइट गोनाडल भेसल्स हुन्छ अनि यतैबाट यो किडनी हुन्छ अनि किडनीबाट आउने यहाँ युरेटरहरु आएको हुन्छ अनि अल्सो के हुन्छ राइट जेनाइटोफिमोरल नर्भ हुन्छ एन्ड राइट साइक्लोइलियाक यता लास्टली के हुन्छ सैक्रोइलियाक जोइन्ट भयो. सो व्हाट आर द स्ट्रक्चर पासिङ भन्दाखेरि सुरुमा हामी के देख्न सक्छौं, दिस इज द थर्ड पार्ट अफ द duodenum, डिसेन्डिङ एब्डोमिनल एओर्टा, इन्फेरियर भेना काभा, राइट गोनाडल भेसल्स जुन यता ब्लक मास्क भएको छ तर त्यहाँ यतातिर प्रेजेन्ट हुन्छ अनि राइट युरेटर एन्ड राइट स्वास मेजर मसल्स एन्ड राइट जेनाइटोफिमोरल नर्भ पनि आएको हुन्छ यतातिर अनि दिस टर्मिनली के हुन्छ भन्दाखेरि राइट सैक्रोइलियाक जोइन्ट. So these are the structure which causes the root of the mesentery from above downward. So what are the contents of the mesentery? So mesentery मा के छ, mesentery के होल्ड गरेको छ भन्दाखेरि यो जेजुनम र आइलियम अगेन्स्ट द पोस्टेरियर एब्डोमिनल वाल. सो कन्टेन्टहरुमा जेजुनम र आइलियम पनि पर्छ है. सो कन्टेन्टमा चाहिँ के छ भने जेजुनम एन्ड आइलियम
एन्ड अल्सो द जेजुनम एन्ड आइलियल ब्रान्च अफ द सुपर मेजेन्ट्री आर्टरी यहाँ भनेकै थिएँ सुपर मेजेन्ट्री आर्टरीबाट जेजुनल आइलियल ब्रान्च हुन्छ जुनले विदिन द मेजेन्ट्री विदिन द 2 लेयर्स अफ द मेजेन्ट्रीमा आर्केड्सहरू बनाएर भाजरेक्टाबाट सप्लाई गरेर सो जेजुनम एन्ड आइलियम सो जेजुनम एन्ड आइलियम ब्रान्च अफ द सुपर मेजेन्टरी आर्टरी एन्ड यहाँ जाने लिम्फेटिक्सहरू भयो सो इन्टेस्टाइनल लिम्फेटिक्स एन्ड त्यसपछि जुन भिलाइमा जाने जुन इन्टर सेन्ट्रलमा स्ट्रक्चर ल्याक्टियल सो इट पासेस थ्रु द मेजेन्टरी इट द कन्टेन्ट अफ द मेजेन्टरी एन्ड लिम्फ नोड्स हुन्छ एन्ड प्लेक्सस अफ द नर्भ्सहरू हुन्छ एन्ड लुज एरियलर टिस्यु आर अल्सो द कन्टेन्ट अफ द मेजेन्टरी सो जेजुनम आइलियम जेजुनम आइलियल ब्रान्चेस अफ द सुपर मेजेन्टरी आर्टरी लिम्फेटिक्स लिम्फ नोड्स एन्ड त्यसपछि प्लेक्सस अफ द नर्भ्स एन्ड लुज एरियलर टिस्यु दे आर द कन्टेन्ट अफ द मेजेन्टरी So what are the difference in between the jejunum and ileum? Roughly we can see here this is the jejunum estimate गर्ने यो जेजुनम अनि यो चाहिँ आइलियम है सो जेजुनम र इलियमको बिचमा डिफ्रेन्स के छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ हामी एनाटोमिकल डिफ्रेन्समा कुरा गर्छौँ सो आफूले हामी फिल गर्दाखेरि इट इज एम्प्टी एन्ड दिस इज फिल्ड है अनि यसको चाहिँ के हुन्छ वाल इज थिकर एज कम्पेयर टु दिस यसको वाल चाहिँ थिन छ अनि यसको ल्युमेन पनि ठुलो छ इट इज रफली 4 सेन्टिमिटर है एन्ड यसको ल्युमेन चाहिँ सानो छ इट इज रफली 3.5 सेन्टिमिटर अनि यसलाई सप्लाई गर्ने जेजुनल ब्रान्चबाट जुन आर्टेरियल आर्केड्सहरू आएको हुन्छ इट इज रफली 1 or 2 इन रोज है अनि त्यहाँबाट आएको भाजारेक्टाहरू पनि के हुन्छ लामो हुन्छ 4 सेन्टिमिटरको हुन्छ तर यसको हेर्दाखेरि आइलियल ब्रान्चबाट के हुन्छ भाजारेक्टाहरू जुन सरी यहाँबाट आएको आइलियल ब्रान्चबाट आएको आर्किड्सहरूले 3 or 6 वटा रो बनाउँछ अनि त्यहाँबाट सप्लाई गर्ने भाजारेक्टाहरू 1.25 सेन्टिमिटर हुन्छ अब यतातिर फ्याटको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ मोर टुवार्ड्स द रुट अफ द मेजेन्टरी हुन्थ्यो अनि अप्पर पार्टतिर चाहिँ अलि ट्रान्सलुसेन्ट हुन्छ सो जस कारण ट्रान्सलुसेन्ट विन्डोहरू बनाइरहेको थियो तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भने ट्रान्सलुसेन्ट विन्डोहरू बनाएको हुँदैन किनभने यता चाहिँ इट इज रफली एज अ होल युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ क्या त्यसै कारण हुँदैन है सो फ्याट इज युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड है अरू कुरा हामीले के हुनसक्छ भने इन्टरनली हेर्दाखेरि प्लाइका सर्कुल्यारिस विच इज प्रेजेन्ट फ्रम द सेकेन्ड पार्ट अफ द ड्युडेनम कन्टिन्युङ डाउनवार्ड्स है इट इज मोस्टली प्रेजेन्ट है प्लाइका सर्कुल्यारिसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ म्युकोसल सर्कुलर फोल्डहरू हुन् जुन चाहिँ सेकेन्ड पार्ट अफ द ड्युडेनमदेखि बिगिन हुन्छ अनि रिचिङ अन टु अप टु द जेजुनमसम्म चाहिँ यिनीहरूको नम्बर चाहिँ प्रिडोमिनेन्ट नै हुन्छ अनि जेजुनम पछि जुन आइलियलको अप्पर हाफ अफ द आइलियलसम्म चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ बट दे आर भेरी स्क्यान्टी क्या तल रिमेनिङ पार्ट अफ द इलियममा चाहिँ के हुन्छ भने यो सर्कुलर म्युकोसल फोल्ड द्याट इज प्लाइका सर्कुलरिस अथवा बल्ब अफ कर्क्रिङहरू चाहिँ थोरै हुन्छ है हुन नहुने चाहिँ होइन बट थोरै हुन्छ अरू कुरा चाहिँ इन्टरनल्ली हामी के हेर्न सक्छौँ भने जेजुनममा पनि लिम्फेटिक फोलिकल हुन्छ तर आइलियममा पनि हुन्छ तर लिम्फेटिक फोलिकल आर रफली चाहिँ के हुन्छ भने एउटा सिङ्गल लिम्फेटिक फोलिकल्सहरू डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ इन द ट्युनिका एडभेन्टिसिया अथवा अर्को चाहिँ सबम्युकोसामा पनि डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ तर आइलियममा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो लिम्फेटिक फोलिकल्सहरू एग्रिगेट भएको हुन्छ है रफली 10 to 100 or 200 वटा लिम्फेटिक फोलिकल्सहरू एग्रिगेट भएर 2 देखि 10 सेन्टिमिटरको पेयर्स प्याचेसहरू बनाएको हुन्छ विच आर कभर्ड बाई माइक्रोफोल्ड सेल अथवा एम सेल है अनि यो चाहिँ बनाएको हुन्छ विच आर पेयर्स प्याचेस विच आर लङ्गिट्युडनली एरेन्ज है एन्ड इट इज प्रेजेन्ट इन द एन्टी मेजेन्टेरिक बोर्डर अफ द इलियम सो यतातिर प्रेजेन्ट हुन्छ तर यो चाहिँ यसमा जेजुनममा प्रेजेन्ट हुँदैन सो डिफ्रेन्समा के हुन्छ भने जेजुनम इज अ एम्टी ट्युब विच इज वाइडर थिकर एन्ड मोर भास्कुलर इट इज अनि इलियम इज न्यारोवर थिनर एन्ड लेस भास्कुलर प्रोक्सिमल 2/5 अफ द स्मल गटमा प्रेजेन्ट हुन्छ जेजुनम इट इज डिस्टल 3/5 सो इट फर्म्स द 8 feet जति हुन्छ यो चाहिँ 12 feet जति हुन्छ सो ब्लड सप्लाई फर्म बाई 1 or 2 आर्टेरियल आर्केड्सको रोज हुन्छ अनि यसमा चाहिँ 3 to 6 आर्टेरियल आर्केड्स रो हुन्छ जेजुनल भाजारेक्टा इज 4 सेन्टिमिटर लङ इलियल भाजारेक्टा इज 1.25 सेन्टिमिटर लङ अनि द जेजुनमको फ्याट इज डिस्ट्रिब्युटेड अलङ द रुट अफ मेजेन्टरी यसको चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट हुन्छ ट्रान्सलर विन्डोहरू प्रेजेन्ट हुन्छ यसमा चाहिँ ट्रान्सलुसेन्ट विन्डोहरू एब्सेन्ट हुन्छ किनभने युनिफर्म डिस्ट्रिब्युट भएको छ अनि माथितिर पनि प्रेजेन्ट छ भिलाहरू लङ्गर एन्ड मोर न्युमरस यसमा चाहिँ भिलाहरू थोरै हुन्छ अनि प्लाइका सर्कुलाइसको पनि कन्सिडर लिन सक्छ यसमा बढी हुन्छ यसमा थोरै हुन्छ पेसेस प्याचेस आर लेस इन नम्बर हुन त लिम्फेटिक फोलिकलहरू प्रेजेन्ट हुन्छ बट एग्रिगेट्सहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुँदैन यसमा चाहिँ लिम्फेटिक फोलिकल एग्रिगेट बनाएको हुन्छ 2 देखि 10 सेन्टिमिटरको हुन्छ एन्ड लङ्गिट्युडनली एरेन्ज भएको हुन्छ अनि यिनीहरू चाहिँ मोर इन नम्बर हुन्छ है यहाँ देखाइसक्यो अब इन्टरनल फिचरको कुरा गर्दाखेरि जेजुनम एन्ड इलियम एन्ड ड्युडेनमको डिफ्रेन्स यो ड्युडेनलमा ग्ल्यान्डहरू प्रेजेन्ट सब म्युकोसल ड्युडेनल ग्ल्यान्डहरू है द्याट नट ब्रुनर्स ग्ल्यान्डहरू प्रेजेन्ट भएको हुन्छ ड्युडेनलमा बट यिनीहरूमा त्यस्तो हुँदैन यिनीहरूमा म्युकोसल ग्ल्यान्डहरू प्रेजेन्ट हुन्छ न्युमरस यहाँ चाहिँ हामीले भिलसहरू देखिरहेछौँ है प्लाइका सर्कुलाइस देखिरहेछौँ अनि यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ नि भिलाहरू छँदैछन् अनि त्यसपछि एग्रिगेट अफ द लिम्फोइड नोडुल पेयर्स प्याचेस इन द सब म्युकोसामा हामी हेरिरहेछौँ सो सब म्युकोसल पेयर्स प्याचेसहरू इन द इलियममा देखिन्छ तर जेजुनममा देखिँदैन है सो टकिङ अबाउट द भेनस ड्रेनेज है सो भेनस ड्रेनेजको कुरा गर्दाखेरि आर्टेरियल सप्लाई मैले भनिसकेँ सो भेनस ड्रेनेजको कुरा गर्दाखेरि भेन्स अफ द जेजुनम एन्ड आइलियम करेस्पोन्ड टु द ब्रान्चेस अफ द सुपेरियर मेजेन्टरी आर्टरी सो यिनीहरूले चाहिँ सुपेरियर मेजेन्टेरिक आर्टेरीमा
को जुन ब्रान्चहरू हुन्छ त्यस्तै करेस्पोन्डिङ नेमको भेन्सहरू हुन्छ जसले ड्रेन गरेर हुन्छ सुपेरियर मेजेन्टेरिक भेनमा है। सुपेरियर मेजेन्टेरिक भेनमा ड्रेन गरेको ब्लडहरू अल्टिमेटली कम्बाइन्ड विथ द स्प्लिनिक भेन एन्ड फर्म्स द पोर्टल भेन एन्ड ड्रेन टु द लिभर। अब प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भ सप्लाई चाहिँ T10 र T11। अब T10 र T11ले बनाएको नर्भलाई हामी लेसर स्प्ल्याङ्कनिक नर्भ भन्छ क्या। दिस इज द प्री ग्याङ्ग्लियोनिक सिम्प्याथेटिक नर्भ है। यो पनि के हुन्छ प्री भर्टिब्रल ग्याङ्ग्लियामा गएको हुन्छ क्या। अनि त्यो भर्टिब्रल ग्याङ्ग्लियामा चाहिँ सुपेरियर मेजेन्टेरिक ग्याङ्ग्लिया इन्फेरियर मेजेन्टेरिक ग्याङ्ग्लिया मोस्टली सुपेरियर मेजेन्टेरिक ग्याङ्ग्लियामा जान्छ अनि त्यसले सप्लाई गर्छ टु द जेजुनम एन्ड द आइलियम। अनि दिस ग्याङ्ग्लियाहरूले बाट जुन एफरेन्टहरू गएको हुन्छ नि है टु द स्पाइनल कर्ड दे आर पेन सेन्सिटिभ हुन्छ कि किन सो सिम्प्याथेटिक नर्भ क्यारिज द पेन सेन्सेसन एज वेल है। अनि जुन भिसरल पेन भन्छ नि त्यो चाहिँ इट इज क्यारिड बाई द सिम्प्याथेटिक नर्भ्सहरूले क्यारी गर्छ। प्यारासिम्प्याथेटिक कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इट इज सप्लाइड बाई भेगस नर्भ। अनि भेगस नर्भले चाहिँ के गर्छ भने पेरिस्टाल्सिसलाई प्रमोट गर्छ है। अनि सिम्प्याथेटिक एज अ युनिभर्सली इट इज सिम्प्याथेटिक इज भेजोमोटर हुन्छ ब्लड सप्लाईलाई कन्ट्रोल गर्छ एज वेल एज दे आर स्टिमुलेटरी टु द के भन्छ स्पिन्सरहरूलाई। अनि तर दे आर इनिबिटरी फर द मसल्स है द सर्कुलर एन्ड द लङ्गिट्युडनल मसल्स। सो एज अ रिजल्ट अफ विच इट inhibits the movement of the motility of the intestine, whereas parasympathetic are stimulatory है। they are secretomotor, parasympathetic or secretomotor हुन्छ उनीहरू भेजोमोटर हुन्छ प्लस अरू फङ्सन पनि भन्छ। अब एप्लाइड एस्पेक्टमा चाहिँ के हुन्छ भने मेकल्स डायबेटिकुलम है। सो मेकल्स डायबेटिकुलम इज अ पर्सिस्टेन्ट प्रोक्सिमल पार्ट अफ द भाइटलो इन्टेस्टाइनल डक्ट। सो जुन भाइटलो इन्टेस्टाइनल डक्ट प्रेजेन्ट हुन्छ एट द टाइम अफ द इम्ब्रायोनिक स्टेज त्यो चाहिँ पर्सिस्टेन्ट भयो भने अनि त्यो भाइटलो यदि इफ पर्सिस्टेन्ट नर्मली नै पर्सिस्टेन्ट छ भने द्याट फर्म्स रास्बेरी ट्युमर भनिन्छ। तर यदि प्रोक्सिमल पार्ट प्याटेन्ट छ अनि पर्सिस्टेन्ट भने द्याट लिस्ट मेकल्स डायबेटिकुलम रफली 6 विकमा हुन्छ क्यारे। अनि वेन इट इज प्रेजेन्ट एट द एन्टी मेजेन्टेरिक बोर्डर अफ द इलियम। सो मेजेन्टेरीमा एट्याच नभएको सो एन्टेरियर पोर्सनमा प्रेजेन्ट हुन्छ विच इज एन्टी मेजेन्टेरिक। अनि इट इज रफली 2 फिट प्रोक्सिमल टु द इलियोसिकल जङ्सन भन्दा 2 फिट जति प्रोक्सिमल हुन्छ एन्ड प्रेजेन्ट इन 2% अफ पिपल एन्ड इट इज 2 inches लङ एन्ड वेन इन्फ्लुएन्ट सिम्टम्स आर सिमिलर टु द एक्युट एपेन्डिसाइट। त्यसै कारण एक्युट एपेन्डिसाइटिसको पेनलाई हामी पेरिलो अम्बिलिकल जुन पेन हुन्छ म्याकबर्नी पोइन्टमा जुन पेन हुन्छ द्याट इज कोइन्साइड्स विथ द मेकल्स डायबेटिकुलममा पनि भन्छ। सो इट इज अ रुल अफ 2। सो के रुल अफ 2मा के पर्छ भन्दा इट इज प्रेजेन्ट 2% अफ पिपल 2 inches लङ हुन्छ। अनि त्यसपछि अरू चाहिँ के हुन्छ इट इज रफली 2 फिट प्रोक्सिमल टु द इलियोसिकल जङ्सनतिर प्रेजेन्ट छ। आई विल टक मोर अबाउट दिस इन केस अफ डेभलपमेन्ट है। अब अरू के हुन्छ मेजेन्टेरिक सिस्ट। अनि मेजेन्टेरिक सिस्ट भनेको यो हामी देखिरहेको दिस इज द मेजेन्टेरिक सिस्ट अनि इट इज अ पेनलेस स्वेलिङ नियर द अम्बिलिकस। सो मेजेन्टेरिक सिस्टको प्रेजेन्टेसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि क्लिनिकल प्रेजेन्टेसन यो अम्बिलिकसतिर स्वेलिङ डेभलप भएको त्यस्तो देखिन्छ बट त्यो स्वेलिङ चाहिँ इट इज पेनलेस। अब टिबी इन्टेस्टाइन ट्युबरकुलोसिस अफ इन्टेस्टाइन हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। सो ट्युबरकुलोसिसले जो इन्टेस्टाइनलाई एफेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ इट फर्म्स रफ हरिजेन्टल अल्सरहरू बनाएको हुन्छ है। सो हरिजेन्टल ट्रान्सफर्स अल्सरहरू बनाएको हुन्छ। अनि वेराज इन केस अफ टाइफोइडहरूमा टाइफोइड इन्टेस्टाइनले चाहिँ के गरेको छ भने वी क्यान सी हियर दिज आर द लङ्गिट्युडनल अल्सर्स। लङ्गिट्युडनल अल्सर किन भनेपछि टाइफोइड अल्सरहरूले पेयर्स प्याचेसलाई अल्सरेट गर्छ। अनि मैले भनिसकेँ पेयर्स प्याचेस आर प्रेजेन्ट लङ्गिट्युडनली रफली 2 to 10 सेन्टिमिटर प्रेजेन्ट एट द एन्टी मेजेन्टेरिक बोर्डर। सो त्यसै कारण दिज आर लङ्गिट्युडनल एज वेल एज कन्सिडर टु द ट्युबरकुलस इन्टेस्टाइन विच वाज हरिजेन्टल है। त्यसको अल्सरहरू हरिजेन्टल थियो यसमा चाहिँ लङ्गिट्युडनल छ है। अनि प्यारासाइटहरूको इन्फेस्टेसनहरू पनि बढी हुन्छ इनकेस यहाँ इन्स्पनिन्छ जस्तै टेपम भइहाल्यो है। टिनिया रिङवर्महरूले चाहिँ यसलाई टिनियाले नै एफेक्ट गर्छ अनि रिङवर्महरूले चाहिँ मोस्टली गर्छ। टिनियाले चाहिँ कोलोनमा एफेक्ट गरेर आउँछ मोस्टली यसमा भन्दा पनि। सो रिङवर्म हुकवर्म पिनवर्म त नभनौँ तर रिङवर्म हुकवर्महरूले चाहिँ मोस्टली यिनीहरूमा एफेक्ट गरेर आउँछ। सो टिनिया चाहिँ लेट्स कन्सिडर विल डिस्कस द्याट इन द लार्ज इन्टेस्टाइन। लार्ज इन्टेस्टाइन मोस्टली गरेको हुन्छ। अनि इन्टेराइटिस इज द इन्फ्लामेसन अफ द स्मल इन्टेस्टाइन द्याट इज नर्मल क्यान बी ड्यु टु भेरियस कजेस है। केमिकल इन्जुरी मेडिएट हुनसक्छ अरू कारणले नि हुनसक्छ अनि अथवा ब्याक्टेरियल ग्रोथको कारण हुनसक्छ भाइरल ग्रोथको कारण हुनसक्छ। एन्टामिबा हिस्टोलाइटिका क्यान बी वान अफ द इक्जाम्पल। अथवा इन्टेराइटिस क्यान बी अल्सो डन बाई साल्मोनेला टाइफिम्युरियम जसले चाहिँ इन्टेरोकोलाइटिस गराएर हुन्छ द्याट इज अल्सो एन इक्जाम्पल अफ इन्टेराइटिस विच अल्सो नोन एज फुड पोइजनिङ पनि भनिन्छ त्यसमा। सो इट इज कल्ड साल्मोनेला टाइफिम्युरियम वान अफ द इक्जाम्पल भइहाल्यो।
अनि त्यसपछि इन्टोसेप्सनको कुरा गर्दाखेरि नर्मली यो डायग्राममा अलिकति फल्ट छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ जुन स्मल इन्टेस्टाइनको जुन अलिकति पार्ट चाहिँ नर्मली प्रोट्रुड गरेर हुन्छ विदिन द ल्युमेन अफ द सिक्कम है, किनभने जुन इलियोसिकल भल्भ जुन बना हुन्छ द्याट प्रोट्रुड्स इन्टु द ल्युमेन एन्ड द्याट इज अ वान वे भल्भ, किनभने वेनेभर द कन्टेन्ट्स अफ द सिक्कम्सहरूको कारण जुन प्रेसर बढ्छ, सिक्कम कन्ट्र्याक्ट हुँदा जुन प्रेसर बढ्छ त्यसले यहाँभित्र भएको इलियोसिकल भल्भलाई चाहिँ कम्प्रेस गरिदिन्छ क्या पोजिटिभ प्रेसर कारण, एज रिजल्ट अफ विच अरू भल्भहरू चाहिँ द्याट मे बी टु वे भल्भ किनभने एबनर्मल कन्डिसन, तर एबनर्मल कन्डिसनहरूमा पनि इट इज रेयरली टु वे भल्भ, जो इलियोसिकल भल्भ अलवेज अ वान वे भल्भ हुन्छ त्यसै कारण है। सो इन्टोसेप्सनमा चाहिँ के हुन्छ भने देयर इज इन्भ्याजिनेसन अफ सेगमेन्ट अफ इन्टेस्टाइन इन्टु द ल्युमेन अफ प्रिसिडिङ ओर सक्सिडिङ पार्ट। सो यो इलियम चाहिँ नर्मली इन्टोसेप्सनमा चाहिँ सिकमभित्र इन्भ्याजिनेट भएको हुन्छ अनि कमन साइट इज प्रेजेन्ट एट द आइलियोसिकल जङ्सन। सो आइलियोसिकल जङ्सनमा इन्टोसेप्सन इज मोर कमन। सो यतातिर हामी हेर्छ कन्टेन्ट्सहरू नर्मली अलिकति चाहिँ आएको हुन्छ जसले इलियोसिकल भल्भ बनाएको हुन्छ, अनि यदि धेरै नै गइदियो भने जसले चाहिँ यसको कन्टेन्टहरू यहाँ गइदियो अनि त्यसको कारण द्याट इज नट इन्टरसेप्सन। एट मोस्ट कमन इट ह्यापन्स एट द आइलियोसिकल जङ्सनमा हुन्छ। यसरी सक्यो होला।